Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് 108 തവണ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിനും കൂടാതെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 13-ാം അധ്യായത്തിലെ 21 മുതൽ 35 വരെയും കൂടാതെ 14-ാം അധ്യായത്തിലെ 1 മുതൽ 6 വരെയും ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നതിനായി ഇവിടെ സന്നിഹിതയായിരിക്കുന്നത് ഹർ ഗ്രേസ് സർവജയ സുസേവിനി ദേവദാസി മാതാജിയാണ്. അതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി മാതാജിയെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക്. മാതാജിയുടെ സ്വദേശം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഉദയംപേരൂർ ആണ്. മാതാജി ഭർത്താവും മകളും ഒത്താണ് കഴിയുന്നത്. ബൈ പ്രൊഫഷൻ മാതാജി ഒരു ടീച്ചറാണ്. മാതാജിയുടെ ഇസ്കോൺ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് 2016 ഒമാനിൽ വെച്ചാണ്. ഹിസ് ഗ്രേസ് അതുല്യ ദാമോദർ ദാസ് പ്രഭുവാണ് മാതാജിയുടെ ശിക്ഷാ ഗുരു. 2024 ഹിസ് ഹോൾനെസ് ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സൗഭാഗ്യവും മാതാജിക്ക് ലഭിച്ചു. ഹർ ഗ്രേസ് സർവജയ സുസേവിനി ദേവദാസി മാതാജിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ മാതാജി? ക്ലാസ് ആണോ? ആദ്യം ചാൻഡിങ് ആ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു റൗണ്ട് ചാൻഡിങ് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ആരും കാണുന്നില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് മാതാജി ആദ്യം നമ്മുടെ ചാൻഡിങ് തീർക്കണം മാതാജി. ചാൻഡിങ് 108 തവണ മാല ചാൻഡിങ് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ചാൻഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ. കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ, ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ
Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Ram Ram Hare Ram Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Krishna Ram Ram Hare 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 Ram Hare Hare Ram Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Ram Krishna, Hare Ram Hare Ram Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna, Ram Hare Krishna, Ram Krishna Ram Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare 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 Hare, Ram Hare Rama, Hare 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 Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Ram Hare Ram Ram Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Ram 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 Hare 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 Ram Hare Hare Ram 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 Hare Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Ram Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Ram Hare Ram Hare Ram Krishna, Hare Ram Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare Rama, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Ram Krishna, Hare Ram Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Ram Krishna, Hare Krishna Ram Hare Ram Ram Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Krishna Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare, Ram Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama Rama, Hare Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Ram Hare Ram Krishna, Ram Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Ram Ram Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare Ram Rama, Hare Hare Ram Rama, Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Ram 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 Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram Hare Ram Hare, Ram Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Ram Ram, Hare Ram Ram, Ram Ram Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Ram, Hare 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 Hare, Hare Ram Hare Hare Ram Ram, Ram Hare Ram Ram, Hare Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna Ram Hare Hare Hare, Ram Ram Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram Ram, Krishna Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Ram Krishna Hare Ram Krishna, Ram Hare Ram Hare, Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram Krishna Ram, Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Krishna Ram Hare Ram, Krishna Krishna Hare 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 Hare, Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Ram Hare Ram, Krishna Ram Krishna Ram, Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Ram Krishna Ram, Krishna Hare Hare Ram, Hare Hare Ram Ram Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Ram, Hare 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 Ram, Ram Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Ram Hare Krishna, Hare Hare Krishna Ram, Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram, Ram Hare Hare Ram, Ram 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 Ram, Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram, Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Hare, Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram, Ram Hare Ram Ram, Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Ram 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 Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Krishna Hare 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 Rama, Hare Hare Ram Rama, Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौतमवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ Hare Krishna, Hare Krishna, എല്ലാവരും ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ Ah, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ആ, ഇപ്പൊ നിങ്ങള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് 13-ാം അധ്യായമാണ് അല്ലെ ഒന്ന് തുടങ്ങി 11, ആ 20 വരെ. ഒന്ന് തുടങ്ങി 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഒരു ഗുരുവന്ദനം ചൊല്ലിയതിനു ശേഷം വീണ്ടും തുടങ്ങാം ഉമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തഥാപി സുത ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം നാദാനിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാം ശ്രീശാഖാനിതാം
ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. 13-ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്, ഗുരുമഹാരാജ് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ 13-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിലെ ഇതിന്റെ പേര് നമുക്ക് പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതായത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ മറ്റു ഇതില് ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗയോഗം എന്നും കൂടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ അധ്യായത്തില് ഏറ്റവും ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാന്ന് പറയുമ്പോഴേ അത്ര പെട്ടെന്ന് അത് ഇങ്ങനെ ഓടി ഒരു ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയൊക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരാൻ ഉള്ളു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതൽ നിങ്ങളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം. നമ്മള് 1 തുടങ്ങി 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചു. അതില് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം, അതായത് ഇത് അർജുനന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഭഗവാൻ തീർത്തു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. യുദ്ധകളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഓരോ പല ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തി. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായം പറയുന്നത്? പ്രകൃതിയും പുരുഷനും, അതായത് ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വന്നത്. അത് അർജുനന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ അർജുനന്റെ ആ സംശയ നിവാരണം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം, ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്, ഈ ശരീരം. അതുപോലെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരീരത്തെയും അതിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ അറിയുന്ന ഉള്ളിലുള്ള ജീവനാണ്. അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജീവാത്മാവ് അല്ലെ, ആത്മാവ്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ ഇതില് 3 തുടങ്ങി 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് എന്താണ് ശരീരത്തിന്റെ ഘടനയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് എന്താണ് 24 തത്വങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ശരീരം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അഥവാ സദ്ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 10-20ഓളം, അതായത് 70 തുടങ്ങിയിട്ട് 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ കണ്ടത് സദ്ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് കണ്ടു അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ് ജ്ഞേയം, അറിയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്? പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയണം. അതും നമ്മൾ എന്താക്കി, പരമാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ശരിക്കും ഈ അധ്യായം 13 തുടങ്ങി 13-ാമത്തെ അധ്യായം ഇനി 21 തുടങ്ങി 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി തുടർന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഫിലോസഫിക്കലായുള്ള ഒരു അധ്യായമാണിത്. ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗയോഗ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അല്ലേ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാനൊന്നും കൂടെ ഇതാക്കി പറയാ, ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെയാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അതായത് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ എന്നാണ്, അങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മുൻ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ശരീരത്തിന്റെ ഘടനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്, ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് ഇതില് 21 തുടങ്ങി 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയത്, അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചും. അതുപോലെ തന്നെ അതായത് ഭൗതിക ആസക്തി കൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവ് ഇവിടെ ഈ ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന് എന്താണ് റോള്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അതുപോലെ ഈ ജ്ഞാനചക്ഷുഷ്, അതായത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ പരമമായ സത്യത്തെ ദർശിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഒന്ന്, എങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്
പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാന ചക്ഷുഷോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം ആർജിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേരുക. 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 21ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാര്യകാരണകർത്തൃത്വേ ഹേതു പ്രകൃതിരുച്യത്തെ പുരുഷ സുഖ ദുഃഖാനാം ഭോക്തൃത്വേ ഹേതുരുച്യത്തെ. അതായത് വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു പ്രകൃതിയാണെന്നും ഈ ലോകത്തിൽ വിവിധ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ജീവസത്തയാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അതായത് എന്താ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭൗതികങ്ങളെ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഹേതു എന്താണ്? അത് പ്രകൃതിയാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ വിവിധ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു അത് ജീവസത്തയാണ്. ഈ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു പ്രകൃതിയാണെന്നും അതുപോലെ ഈ ലോകത്തിലെ വിവിധ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ജീവസത്തയാണെന്നുമാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ഈ ലോകത്ത് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. സ്പീഷ്യസ് 84 ലക്ഷം. അത് ഓരോ 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 ജീവിയും ഓരോ ആ ജന്മം എടുക്കുന്നതിന് എന്താണ് ഓരോ കാരണമുണ്ട്. അത് അതിന്റെ മുൻ ജന്മത്തിലെ മുൻ ജന്മത്തിലെ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള്, അവന്റെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ടുള്ള അവൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചാണ് അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഓരോ ജീവിക്കും ആ ജന്മം, ഓരോ ആ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓരോ യോനിയിലൂടെ അത് ജനിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് മനുഷ്യന്റെ ഈ ജന്മം എടുത്ത് നോക്കുക, ഒരുപാട് കൃമി കീടങ്ങളായിട്ടും പുഴുക്കളായിട്ടും ഒക്കെ ജനിച്ച് മരിച്ച് ഓരോ ജീവി മാറി ഇതിൽ നിന്ന് അവസാനമാണ് മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും ഒരു ഉത്കൃഷ്ടമായുള്ള ജന്മമാണ്. അപ്പൊ ആ കിട്ടിയ ജന്മം നമ്മള് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം? ഇനിയും ഒരു ഇതുപോലെ കൃമി കീടങ്ങളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷിമൃഗാദികളായിട്ടോ ഒന്നും പോകാതെ ജന്മം എങ്ങനെ പുതിയ വീണ്ടും ഒരു ജനന മരണ ഈ ചക്രത്തിലൊന്നും പെടാതെ വീണ്ടും ഒരു തിരിച്ചു വരാതെ ശരിയായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് ഉള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യജന്മം എടുത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോ നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിനെങ്ങനെ ബന്ധനസ്ഥനാവണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എം വ്യാപി, അതായത് 8:6 നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും. എം വ്യാപി സ്മരൻ ഭാവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ത്യജന്തി കളയവരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശ്ലോകം നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ട്. അതായത് മരണകാലത്ത് അന്ത്യസമയത്ത് നമ്മുടെ ചിന്തേനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. എന്താണോ അന്ത്യസമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹത്തിലൂടെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളിലൂടെയാണോ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജന്മമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലെ. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ മാംസം കഴിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാള് ചിലപ്പോൾ പുലി ജന്മം എടുത്ത് ഇരിക്കാം അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഒരാൾ അവരുടെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു പക്ഷിയായിട്ട് വരാം. അങ്ങനെയാണ് ജന്മം. അതായത് ആ അവസാന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിന്ത എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ ബോധം എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജന്മമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളവിടെ വീണ്ടും ഒരു ജന്മത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്, ബന്ധിപ്പിച്ചിടുന്നത്. ക്ലിയർ ആവണുണ്ടല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഭൗതികതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത്. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതേ ചാപ്റ്ററിലെ 8:5 നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അന്ത്യകാലേ സ്മരൻ മുക്ത കളയവരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അതായത് ആ സമയത്ത് അന്ത്യകാലത്ത് ഉള്ള ചിന്തയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ബന്ധിപ്പിച്ചിടണമെന്ന് പറയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ആരെ കുറിച്ചാണോ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ സ്മരണ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ബോധം
ഭഗവാനിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവത് പാദത്തിലെത്തും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലെത്തും. അതാണ്. അതല്ല നമ്മുടെ ചിന്ത മറ്റു ഇതിലേക്കാണ്. ഏതു തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹത്തിലൂടെയാണോ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്, എന്താവാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ബോധത്തില് ബോധം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജന്മമായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ജന്മം എടുക്കാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അന്ത്യകാലം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇതിലേക്ക് എത്താം. അപ്പോ അപ്പൊ അതാണ് 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. എന്താണ്? ഭൗതികമായ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്തയാണ്. നമ്മളെ വിവിധ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു നമ്മൾ തന്നെയാണ്, നമ്മളുടെ ചിന്ത, നമ്മുടെ ബോധം. അതാണ്. അടുത്തത് പുരുഷ പ്രകൃതിസ്ഥോ ഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ സത് അസദ്യോ നിജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനായോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒന്നും കൂടെ വിശദമാക്കിയിട്ട് പറയാണ്. പുനർജന്മത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അത് നമ്മളെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളിലായിട്ട് ജനിക്കുന്നു, അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതായത് എന്താണ്? മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് തന്നെ ഒന്നും കൂടെ വിശദമായിട്ട് പറയാണ്. മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് അടുത്ത ശരീരം എങ്ങനെയാവണം എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം, ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ നമ്മൾ ഈ ചത്തൊരു പൂച്ചയായിടും, അതുപോലെ തന്നെ എലിചത്തൊരു പുലിയായിടും. അത് അപ്പൊ ആ ഓരോ ഇതിനും എന്താണോ അതിന്റെ ആഗ്രഹം ആ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജന്മം കിട്ടും. മറിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്തയോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജന്മം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ജന്മം എടുക്കാതെ ആ ആ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആഗ്രഹമാണ് പുനർജന്മത്തിന്റെ കാരണം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ അടുത്തത് അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും കൂടെ ഇതിൽ പറയുന്നതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കറിയാം സത്വരജ തമോ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. ആ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇതും നമ്മുടെ ഈ ഇതിന് കാരണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ ഉള്ള സമ്പർക്കത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതമോ അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യ ലോകത്തോ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അമിത ആഗ്രഹം, പിന്നെ ഉള്ള രജോ ഗുണം, അമിതാഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ കഠിന പ്രവർത്തനം, അധ്വാനം ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജന്മം എടുക്കാനാവും. അതുപോലെ തന്നെ തമോ ഗുണമുള്ളവര് എന്താണ് കൂടുതൽ അലസന്മാരായുള്ളവര് വീണ്ടും എന്തായിട്ട് മാറും. അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ജന്മങ്ങളായിട്ട് ആക്കി മാറാനുണ്ട്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾ, ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതം അനുസരിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ ജന്മത്തിന് കാരണം ത്രിഗുണങ്ങളും ജന്മത്തിന് കാരണമായി മാറും. അത് 23ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതില് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജന്മം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു, പുനർജന്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു വിവരണം തന്നതിന് ശേഷം ഇനി പറയുന്നത് ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്ത ച ഭർത്ത ഭോക്ത മഹേശ്വര പരമാത്മേതി ചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷ പരഹ. അതായത് ഇന്ദ്രിയാതീതനായൊരു ഭോക്താവുണ്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ. സർവാധിപതിയും ഉപദ്രഷ്ടാവും അനുമതിദായകനുമായ ആ പരമപുരുഷനെ പരമാത്മാവെന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. ആരാണ് പരമാത്മാവ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങളിൽ 2ാമത്തെ ഇതായിട്ട് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. എന്താണ് പരമാത്മാവ് സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജീവൻ തന്റെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഈ ദുരിതയാത്രയിൽ നമ്മുടെ കൂടെ നമുക്ക് പറയാ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രജ്ഞനുണ്ട്, ആത്മാവുണ്ട്. അതുകൂടാണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ഉടമ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ മാത്രം അറിയുന്ന ജീവാത്മാവ്, അതുകൂടാതെ പരമാത്മാവ് അതിന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനായിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ പരമാത്മാവും കൂടിയുണ്ട്.
അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉടമയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉള്ളില് ഈ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവ് കൂടെ ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം, സത്യം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണ് തരുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയാതീതനായ ഒരു ഭോക്താവുണ്ട്, അത് ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ്. ആത്മാവ് വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന് അതില്ല. എന്ത്? പരമാത്മാവിന് സകല ദിക്കുകളിലും കൈകാലുകളുണ്ട്, വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന് അതിനില്ല. സർവേശ്വരനായ പരമാത്മാവ് വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന് അഭീഷ്ടഭോഗങ്ങൾ കൈവരുത്താൻ വേണ്ടി ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ജീവന് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് ഭുക്തനും ഭഗവാൻ ഭോക്താവ് അഥവാ പരിപാലകനുമാണ്. അപ്പൊ എന്താ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ, ഉപദ്രഷ്ടാനുബന്ധം. നമുക്ക് വേണ്ട ഉപദ്രഷ്ട വേണ്ട, മേൽനോട്ടക്കാരനാണ് നമ്മുടെ. എന്താണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടക്കാരനായിട്ടും അനുമതി കൊടുക്കുന്നവനായിട്ടും ഭർത്താവായി സകലത്തിനെയും ഭരിക്കുന്നവനായിട്ടും ഭോക്താവായിട്ടും പരമ ആസ്വാദകനായിട്ടും പ്രകൃതിയുടെ മഹേശ്വര, പ്രകൃതിയുടെ പരമപ്രഭുവായിട്ടും പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് വാഴുന്നു. എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ട്, അനുമതി കൊടുക്കുന്നവനായിട്ട്, ഒരു പിതാവിനെ പോലെ. തെറ്റും ശരിയാണെങ്കിലും ശരി, നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമാണ്, തെറ്റും ശരിയാണെങ്കിലും ശരി, അതിനും അനുമതി തരുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവും കൂടെ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉള്ളൊരു സത്യം നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാവും. അടുത്തത് 24. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും. നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും ആ പരമാത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും നമ്മുടെ കൂടെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ഭഗവാനൊന്ന് സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തേ വേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സത്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ശക്തി കൂടെ ഉണ്ട്. ആ ശക്തിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ വേണം നമ്മുടെ യാത്ര. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ. നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് അത് ആ പരമാത്മാവിനെ, ആ ശക്തിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം. അതാണ് ഇതിൽ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയുള്ള ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ 24. യ ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതിം ച ഗുണൈ സഹ സർവധാ വർത്തമാനോപി ന സ ഭൂയോഭിജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ഈ ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. ഇനി ഈ എങ്ങനെയാണ് മോക്ഷം ലഭിക്കുക? മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറഞ്ഞത്, 3 പ്രധാന പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഇന്ന് എടുക്കാനുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു, എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയില് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നു അത് പറഞ്ഞു, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെ വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിക്കാതിരിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? 24-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, യാ ഏവം വേത്തി, ആര് ഇപ്രകാരം അറിവ് നേടുന്നുവോ, യാ ഏവം വേത്തി, ആര് ഇകാരം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ അറിവ് നേടുന്നത് ആരാണോ അവര് അങ്ങനെയുള്ള അറിവ് നേടും. അതായത് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ജന്മത്തിന് കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു, എങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനനം എടുക്കുന്നു, ഈ വക സത്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നവര് ഇവിടെ വീണ്ടും ജനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? അവര് സത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക്, അല്ലെ ആ മാർഗത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഭഗവത് പാദത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴി അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നവരായി മാറും ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അവരെന്താണ് അറിയേണ്ടത്? നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ശരീരമല്ല, മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായ ഒരാത്മാവാണ് നമ്മള്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളില് നമ്മളെ നേരായിട്ട് വഴി നടത്താനായിട്ട് സാക്ഷിയായിട്ട് പരമാത്മാവുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ത്രിഗുണങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ആഗ്രഹങ്ങളും, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ
ഇങ്ങനെ ഈ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ജനിമരണ ചക്രത്തിൽ വീണ്ടും വന്ന് പിറക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് എടുക്കാം, ഇതിന്ന് മാറി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിന്ന് മോചനം നേടാൻ പറ്റും? എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ജ്ഞാനം, ഇത് തിരിച്ചറിയണം, ഇതിനുള്ള ജ്ഞാനം നേടണം. അതായത് അപ്പോ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസിലേക്ക് തിരണം, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ശ്രവണം, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ കേൾക്കണം. ജപം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തില്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കോൺഷ്യസ് ആവുമ്പോൾ നമ്മള് ഈ ചിന്തയൊക്കെ ഭൗതികതയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രാക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനിയൊരു ഈ ജനി മരണ ചക്രങ്ങളിൽ പെടാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്തത് 25-ാമത്തത്. ധ്യാനേനാത്മനി പശ്യന്തി കേചിദാത്മനാത്മന അന്യേ സാഖ്യേന യോഗേന കർമ്മയോഗേന ചാപരേ. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ള മാർഗത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ശ്ലോകമാണ്. പരമാത്മാവിനെ അറിയാനുള്ള വഴികളെ കുറിച്ച്. അതാണല്ലോ ജ്ഞാനം. നമ്മൾ നേടേണ്ട ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനം നേടുന്നവര് ഒരിക്കലും ഇനി വീണ്ടും തിരിച്ചു വരില്ല എന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? ചിലര് ധ്യാനം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്നു. മറ്റു ചിലർ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ, ചിലർ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം കൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പൊ 3 കാര്യം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? ധ്യാനം കൊണ്ട്, ചിലര് ധ്യാനം, തപസ്, അങ്ങനെയുള്ള യോഗ, അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സിനെ മുഴുവനും പരമാത്മാവിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക്, ഹൃദയത്തെ പരമാത്മാവിലേക്ക് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ഭൗതികതയിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയി ഭഗവാനിലേക്ക് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലരെങ്ങനെ ചെയ്യണം? തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ അവര് അതായത് ജ്ഞാനയോഗം, ജ്ഞാനം ആർജിച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ചകളും പിന്നെ വാദങ്ങളും ഇതൊക്കെ നടത്തി, അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചും അറിവ് നേടിയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിബേറ്റ്സ്, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് ആ ജ്ഞാനമാർഗത്തിലൂടെ അവർ ഭഗവാൻ അറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം കൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. പിന്നെ ചില കർമ്മയോഗം, ഫലേച്ഛകളിൽ, നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഫലേച്ഛയില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടും അവർ ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേണ്ടി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, എന്ത് ഫലം എന്തായാലും ശരി, തന്നിൽ അധിഷ്ഠിതമായുള്ള കർമ്മം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ഈ മാർഗങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒടുവില് ഭക്തിയോഗത്തിലെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവസാനത്തെ ഇതിലൂടെയൊക്കെ എന്താ പരമാത്മാവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ശുദ്ധമായ ഭക്തി പുലർത്തി അവര് പൂർണ്ണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് സഹായകമാവുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ മാർഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? എന്താണ് ധ്യാനം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനമാർഗത്തിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കാമ കർമ്മം, ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമില്ല. അതിലും ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പമായുള്ള ഒരു മാർഗം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലെ? ഏറ്റവും എളുപ്പമായുള്ള മാർഗം നാമസങ്കീർത്തനം, ജപം. ഇതിലൂടെ ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗം, നാമസങ്കീർത്തനം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു സമ്മാനം, ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ്. എന്ത്? നാമസങ്കീർത്തനം. ജപത്തിലൂടെ, ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗത്തിലൂടെ, ഈ പറഞ്ഞ മാർഗങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ലളിതമായ മാർഗത്തിലൂടെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ എത്താനുള്ള അവസരം നമുക്കായിട്ട് തുറന്നു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ അതാണ് ഈസി വേ എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദരും ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഇത് വായിക്കാനും ഇത് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഇനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോഴേ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ചെറിയ ഇതിലും കൂടുതലൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് പറയണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും
ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അത് പറയാൻ അത്രയും സമയമില്ല നമുക്ക്. അടുത്തത് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതില് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ധ്യാനയോഗം കൊണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗം കൊണ്ട്, കർമ്മയോഗം ഇതൊക്കെ അറിവില്ലാത്തവർക്ക് ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ നന്നായി അറിയാവുന്ന മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും അല്ലെ. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തന്നത്. ഇങ്ങനെ ആധികാരികമായ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പലയിടത്തും സപ്താഹങ്ങളൊക്കെ പലയിടത്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയായുള്ള ജ്ഞാനമില്ലാത്തവര് അവരുടെ ഉദരപൂരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന കുറെ ചടങ്ങ് പോലെയാണ് അതൊക്കെ. അത് മറിച്ച് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ അവസരം നമ്മളത് പാഴാക്കി കളയാണ്. ശരിയായുള്ള അതേസമയം ശരിയായിട്ടുള്ള ആധികാരികമായ സോഴ്സ് എന്നുള്ള പരമ്പരയിൽ നിന്നുള്ള ആത്മീയ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്ന ഭഗവത് ലീലകളെ കുറിച്ചോ ഭഗവത് കഥകളെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയരുത്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ശ്രവണത്തിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒക്കെ ഈ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായ മാർഗമാണ്. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അന്യേത്തേവമജാനന്ത സുധാ സുത്വാന്യേഭ്യ ഉപാസതേ തേ അഭിജാതിതരന്ത്യേവ മുത്യം സുധീപരായണാഃ. പിന്നെയും ചിലരുണ്ട്, അവരെന്താ വേണ്ടത്ര ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവത് ചരിതം കേട്ടറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവർ. പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഔത്സുഖ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അവരും ജനന മരണങ്ങൾക്കപ്പുറം കടക്കുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട്. അവർക്ക് അറിവില്ലെങ്കിലും ശരി, അവരെന്താണ് മറ്റുള്ളവരിങ്ങനെ പറയണ, അതായത് ആധ്യാത്മിക സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ശരിയായുള്ള പരമ്പരയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആധികാരികമായുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനമുള്ളവരിൽ നിന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നതും നമുക്ക് ഈ എന്തിനുള്ള ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കടക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അതായത് ഇനി ഒരു ജനി മരണ ചക്രത്തിൽ പെടാതെ വീണ്ടും ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഈ ദുഃഖാലയത്തില് കഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടി ജനിക്കാതെ വീണ്ടും ഭഗവത് പാദത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് ഇത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഒരു ഇതുണ്ട്, അറിവില്ലെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ ഭഗവാനെ തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജിതം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേനാമാം ഉപയാന്തതേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അറിവില്ലെങ്കിലും ശരി ഭഗവാനെ പ്രീതിപൂർവം ഒരിക്കലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ നമ്മളെ നേരെ എത്ര സ്നേഹത്തോടെ ഭഗവാനെ അടുക്കുന്നോ പ്രീതിപൂർവ്വം ഭരിക്കുന്നോ അതേപോലെ അതിനപ്പുറമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ മാസത്തിന്റെ തന്നെ പ്രത്യേകത അറിയില്ലേ, ഒരു ഓഫർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് 100,000 ടൈംസ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ നേരെ വരും. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റേത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിലും ശരി ഭഗവാനെ പ്രീതിപൂർവ്വം ഭജിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതും നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മള് ഇങ്ങനെയുള്ള യഥാർത്ഥ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ ജനിമരണ ചക്രം കടക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാം, എങ്ങനെ ജനിമരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം ഉണ്ടാകാം. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും ഇതുവരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് 27-ല് യാവൽ സംജായതേ കിഞ്ചിൽ സത്വം സ്ഥാവര ജംഗമം ക്ഷേത്രജ്ഞ സംയോഗാത് തദ്വിദ്ധി ഭരതർഷഭാം. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും അതായത് കർമ്മമണ്ഡലത്തിന്റെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നുളവായതാണ്. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും സംയോജനമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അർജുനന് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുന്ന ശ്ലോകമാണെന്ന്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരങ്ങളെ എല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും അതായത് കർമ്മമണ്ഡലത്തിന് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നുളവായതാണ്.
ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മാവിന്റെയും സംയോജനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്ന സകല ജീവജാലങ്ങളും ചരാചരങ്ങളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാകുന്ന ക്ഷേത്രവും ആത്മാവാകുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിൽ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഈ ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ക്ഷേത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള സംയോജനം കൊണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഒരു കാറ് മാത്രം കൊണ്ട് അത് എത്ര മോഡേൺ ഇതായാലും ശരി, അതിന് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ചലിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു അതിനെ ഓടിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരു ഡ്രൈവർ വേണം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനും കൂടി ചേരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ എല്ലാതും ഉണ്ടാവുന്നത്, കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ഠന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യന്ദം യാ പശ്യതി സപശ്യതി. അതായത് സർവ ശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥമായ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. ഇനി എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥമായ കാഴ്ചയുള്ളവൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അത് യഥാർത്ഥ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവൻ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം നേടുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അവര് ശരീരം, അതിന്റെ ഉടമയായ ജീവാത്മാവ്, അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ സുഹൃത്തായ പരമാത്മാവ്, ഈ മൂന്നിന്റെയും ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവർ. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അതുപോലെ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അല്ലെ? ഇത് മൂന്നിനെയും കുറിച്ചുള്ള ബന്ധം, അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ പരമാത്മാവായാലും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ജീവാത്മാവിന് എന്താണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നവര് എന്താണ്? അവര് യഥാർത്ഥ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരാണ്. നശ്വരമായ ശരീരം നശിച്ചാലും പിന്നെ ഈ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബന്ധം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ നമ്മുടെ ശരീരം നശിച്ചാലും അതിനുള്ളിലെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും അവിനശ്യന്തം, വിനാശമില്ലാതെ തന്നെ, യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നാശമില്ലാതെ അവിടെ നശ്വരമായിട്ട് നിലനിൽക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ വലിയൊരു തത്വം ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഒരു ഉറുമ്പിന്റെ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ വരെ ഉള്ളിലുള്ളത്, ശരീരത്തിലോ ഉള്ളത് ഭഗവാൻ ഉള്ള ആ ചൈതന്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഒരുപോലെയാണ് വസിക്കുന്നത്. അതായത് എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവിന്റെ അംശം ഉണ്ട്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു ധനികനെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും ഒരേ മനസ്സോടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അല്ലെ? കാരണം എന്താ? ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവ് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, ആ ചൈതന്യം എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരേ ഏക മനസ്സോടെ ഒരേ കാഴ്ചപ്പാടോടെ കാണാൻ കഴിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ ഉപദ്രവിക്കാനോ ദ്രോഹിക്കാനോ കൊന്നു തിന്നാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ യുദ്ധങ്ങളായാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ മതസ്പർദ്ധ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇതെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാന്റെ ഒരേ ഒരു ആ ചൈതന്യം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപോലെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതാണ് 28ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അതാണ് സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലെയും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥമായ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. മനസ്സിലാവണുണ്ടല്ലോ, അല്ലെ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം പോയാലും ശരി, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശ്വരമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും. സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സമവസ്ഥിതമീശ്വരം നാഹിനസ്ത്യാത്മനാത്മാനം തതോ യാതി പരാം ഗതിം. 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും വിശദമാക്കുകയാണ്. എന്തെന്ന്? സമം പശ്യൻ, എല്ലാവരെയും സമം പശ്യൻ എന്ന് വെച്ചാല് സമദൃഷ്ടിയോടെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ, ഒരുപോലെ വീക്ഷിക്കുന്നവൻ. സമം പശ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപോലെ കാണുന്ന, എല്ലായിടത്തും പരമാത്മാവിനെ ഒരുപോലെ ദർശിക്കുന്നവൻ. അതായത് പൂച്ച, പട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികള്, ഉറുമ്പ്,
പാറ്റ, എല്ലാ ഇതിലും ചണ്ടാളൻ, ഏത് മൃഗങ്ങളായാലും ശരി, ഏതെല്ലാവരുടെ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവ് ഒരുപോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ആരോടും ഒരു വിദ്വേഷം ഉണ്ടാവില്ല, ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ തോന്നില്ല. ആത്മീയമായ തുല്യതയോടെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ളവര് സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അധപ്പതിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള അധപതനവും ഇല്ല. അവര് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അവര് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കണം, വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ വീണു പോകാതെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരെന്താണ്, അവര് വീണ്ടും പിന്നെ വഴിമാറി പോകില്ല. അവർ വീണ്ടും എന്താണ്, ഇനിയും വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ദുഃഖത്തിൽ വന്ന് പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. അതോടെ ഭൗതിക ഇതിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മോചിതരാകാനും കഴിയും. ഈ നരകതുല്യമായ ജീവിതം അവര് മടുത്ത് ഇട്ട് തന്നെ പോവും, ആത്മീയ പാതയിലേക്ക് അവര് വഴിമാറി പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഇങ്ങനെ സമഭാവനയോടെ കാണുന്നവർക്കും എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാവരിലും ഉള്ളവർക്ക് ഈ സമഭാവനയോടെ ലോകത്തെ കാണാൻ തന്നെ കഴിയും. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യ പശ്യതി തഥാത്മാനമകർത്താരം സ പശ്യതി. യ പശ്യതി തഥാത്മാനമകർത്താരം സ പശ്യതി. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനെത്ര യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ഇനി വേറൊരു ഇത് പറയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്താഗതിയുള്ളവരാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവത്പാദത്തിൽ എത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ പൂർണ്ണത നേടുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയുന്നതാണ്. അതിൽ ഇനിയത്തത് ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ശരീരമാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെ? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെ? ആത്മാവിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല ഇതില്. ശരീരമാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും എല്ലാ സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ലയിച്ചു പോകുന്നു, മുഴുകി പോകുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് അറിയുന്നവന്, ആത്മാവിന്റെ നിഷ്പക്ഷത, ആത്മാവിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്ന് ഇത് അറിയുന്നവൻ അയാളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവനാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭൗതിക പ്രകൃതി നിർമ്മിച്ചതാണ് ശരീരം. അതിനെ സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ആരുടെയും വരുതിയിലല്ല താനും. ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തും അത് സുഖത്തിനായാലും ദുഃഖത്തിനായാലും ശരി ചെയ്യാൻ ശരീരഘടന അയാളെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ ആത്മാവാകട്ടെ ഈ ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ്. ഇതൊന്നും ആത്മാവ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അത് ശരീരത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ്. അടുത്തത് 31. യഥാഭൂതമനുപശ്യതി തഥാ ഏവ ച വിസ്താരം ബ്രഹ്മ സമ്പദ്യതേ തഥാ. 31. വിവേകശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രഹ്മധാരണയിൽ എത്തുന്നു. അതായത് ശരീരത്തിന്റെ താൽക്കാലികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം സകല ജീവികളുടെയും ആത്മീയമായ ഏകത്വവും അവയുടെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവൻ പരബ്രഹ്മത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയണം. വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. എന്തെന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ താൽക്കാലികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കപ്പുറം സകല ജീവികളുടെ ആത്മീയമായ ഏകത്വം, എല്ലാ ശരീരത്തിൽ എന്നൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മീയമായ ഏകത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആത്മീയമായ ഏകത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെ ആത്മാവിൽ, ശരീരത്തിനുള്ളില്, ഹൃദയത്തിനുള്ളില് ഭഗവാന്റെ
അംശമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനുണ്ട്, പരമാത്മാവായുള്ള ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയമായ ഏകത്വം ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മള് അതിന്റെ ഉറവിടം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ ഉറവിടം, ആ ഏകത്വത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ് എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നവര് എന്താണ്, അവരും പരബ്രഹ്മത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അതായത് ബാഹ്യമായ ശാരീരിക വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ മറന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉറുമ്പ്, പാറ്റ, ആന, പുഴു, പക്ഷി, പിന്നെ ഇന്ത്യക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം, ഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യാനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും, എല്ലാ ജീവികളും ഇതൊക്കെ എല്ലാതും എന്താണ്, ഏകോദര സഹോദരങ്ങൾ അല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു ഇതില് ഒരു ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ, ആ ഒരു വീക്ഷണത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. വീക്ഷണത്തിലേക്ക് എല്ലാ ജീവികളും ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ അംശങ്ങളായി കാണാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥ, അതാണ് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാവും. മനസ്സിലായില്ലേ? എല്ലാ ജീവികളും ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ അംശങ്ങളായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നവർക്കും ഭഗവാനിൽ എത്താൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് അതാണ് 31. അതാണ് ബ്രഹ്മസംബദ്ധ്യതേ തഥാ. ആ വാക്ക് ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. അതായത് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളവരും ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തുന്നു. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനാദിത്വാനിർഗുണത്വാദ് പരമാത്മായമവ്യയ ശരീരസ്ഥോപി കൗന്ദേയ ന കരോതി ന ലിഭ്യതേ. അതായത് വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ശാശ്വത തത്വത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം, അവ്യയനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയാതീതനും സനാതനും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണെന്ന്. ഹേ അർജുന, ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നതുമില്ല. എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ? ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, ജനിച്ചിട്ടുമില്ല, മരിക്കുന്നുമില്ല അല്ലെ. ഭൗതിക ശരീരസ്ഥനാണെങ്കിലും ആത്മാവ് അതീന്ദ്രിയനും സനാതനനുമാണ്, നാശമില്ലാത്തതും. സ്വഭാവേന ആനന്ദമയനായ ആത്മാവ് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാറില്ല. തന്മൂലം ശരീര സമ്പർക്കം കാരണം ചെയ്യാനിടവരുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ആത്മാവിനെ ബന്ധിക്കില്ല. ശരീരം എന്ത് തന്നെ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമനുസരിച്ചും ആഗ്രഹ നിവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ശരീരം എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ശരി, ആത്മാവിന് അതൊന്നും ആത്മാവിനെ ബാധിക്കില്ല. 32ാമത്തത്. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം. ഒരു ജീവി ജനിക്കുമ്പോൾ ശരീരം ഉണ്ടാകുന്നു, മരിക്കുമ്പോൾ അത് നശിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന് ജനനമോ മരണങ്ങളോ ഇല്ല. അവിടുന്ന് അനാദിയാണ്. ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെങ്കിലും പരമാത്മാവിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. അവിടുന്ന് അവ്യയനാണ്, നാശമില്ലാത്തവൻ. അതാണ് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വേറൊരു സത്യം. ശ്ലോകം 33. യഥാ സർവഗതം സൗഷ്മ്യാദാകാശം നോപ്യലിപ്യതേ സർവത്രാവസ്ഥിതോ ദേഹേ തഥാത്മാനോപലിപ്യതേ. ഏതാണ്? യഥാ സർവഗതം സൗഷ്മ്യാദാകാശം നോപ്യലിപ്യതേ. അതായത് ഇവിടെ ഒരു 33ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആകാശം സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം മറ്റൊന്നിനോടും കൂടിക്കലരുന്നില്ല. അതുപോലെ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവും ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. എന്താ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഉദാഹരണം തന്നിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? ആകാശം സർവവ്യാപിയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്കറിയാം, അവിടെ നമ്മള് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ആകാശം ഇങ്ങനെ നീല, സ്കൈ ബ്ലൂ അല്ല, ആകാശത്തിന്റെ നിറം നീല, അങ്ങനെ ഇതൊന്നുമില്ല, അതിനങ്ങനെ ഒരു നിറമില്ല. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാം. ചെറിയ കാലത്ത് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ആകാശത്തിന് നീല നിറാണ് അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അതൊരു സ്പേസ് ആണ്. ആ ഇതില് നമ്മൾക്ക് അറിയാം, എന്ത് തരത്തിലുള്ള പൊടിപടലങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷപ്പുകകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്ത് തരത്തിൽ മേഘങ്ങളോ കാർമേഘങ്ങളോ എന്ത് ഇതുണ്ടെങ്കിലും ശരി, അത് അതിന്റെ ആ ചലിച്ച് അതിന്റെ മറ്റു വഴിക്ക് പോകാന്നല്ലാതെ അത് ആകാശമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും, ആ സ്പേസുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും അത് ഇല്ല. അത് ഈ പറഞ്ഞ അഴുക്കുകളും ഇതെല്ലാം അത് അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകും അല്ലെ, അതുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല എന്നതുപോലെ. അങ്ങനെ ഈ പരമാത്മാവിനെ ശരീരത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ഈ പരമാത്മാവിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ആകാശമായിട്ട്
ആകാശമായിട്ടും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു 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 ഉദാഹരണം അർജുനന് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും എത്ര എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലാണ് മതിയാവുക. അത്രയും ഉദാഹരണത്തിൽ വളരെ എത്ര ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലാണ് അർജുനന് എന്നുള്ളൊരു തെളിവാണിത്. ഇത്രയും വളരെ സിമ്പിൾ ആയുള്ള ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ആകാശം പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അത് നമുക്കത് കണ്ണുകൊണ്ട് ഈ സ്പേസ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും അശുദ്ധികളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഈ പരമാത്മാവ്. അതുപോലെ തന്നെ ആകാശം എങ്ങനെയാണോ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എത്ര മാറി നിൽക്കുന്നത്, അതുപോലെയാണ് പരമാത്മാവും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എന്ത് പ്രവൃത്തി അശുദ്ധി കാര്യങ്ങളിലായാലും ശരി, അതിന് ബന്ധമില്ല. ഇവിടെ ആകാശത്തെ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തില് ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങളോ അഴുക്കുകളോ രോഗം പാപപുണ്യങ്ങള് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുവോ അതൊക്കെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവ് അതിന്റെ ആത്മീയമായ ശുദ്ധി എപ്പോഴും നിലനിർത്തുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഈ മനോഹരമായുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ അതാണ് ആത്മാവിന്റെ പൊസിഷൻ. അപ്പൊ നമ്മളെന്ത് ഇത്രയും ഇതുള്ള ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ ആ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ, അതിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെ? അത് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ശരിക്കും ഈ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നീങ്ങുക. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുക്ത ഭഗവത് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ജപിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ പല വിധത്തിലുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഈ ആത്മാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അടുത്ത് 34. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകമിമം ദേവി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരതപുത്ര. സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താണ് സൂര്യൻ ലോകത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആത്മാവ് തന്റെ ബോധം കൊണ്ട് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് ജീവൻ നൽകുന്നു. അങ്ങനെ അത് അണുമാത്ര വലുപ്പത്തിലുള്ള ഈ ആത്മാവാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട ചേതന നൽകുന്നത്, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇതൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരിടത്ത് മാത്രം വസിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ കോൺഷ്യസ് ബോധം, അതാണ് നമ്മുടെ നഖം മുതൽ മുടി വരെയുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതും അതിനൊക്കെ ചേതന നൽകുന്നതും ഈ ആത്മാവാണ്. കാരണം എന്താ നമുക്ക് അറിയാം. കാരണം ജീവന്റെ ലക്ഷണമായ ബോധം അല്ലെങ്കിൽ ചേതന ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് എന്താ തെളിവെന്താ? നമ്മുടെ ശരീരം എവിടെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് വേദനിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, അല്ലെ? ചെറിയൊരു ഇതായാലും ശരി, നാം അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ്. ശരീരത്തിൽ ആത്മാവുള്ളിടത്തോളം കാലമേ ബോധം ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കൂ. ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ടുപോയാൽ എന്താ? അതായത് മരണം സംഭവിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ശരീരത്തിന് ബോധം ഉണ്ടാവില്ല. സൂര്യനില്ലാത്ത ലോകം പോലെ ഇരുളാകുന്ന സൂര്യനില്ലാത്ത ലോകം ഇങ്ങനെ ഇരുളടഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ശരീരവും ജീവനല്ലാതാകും. അപ്പൊ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരം വിട്ടുപോയാൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. അതാണ് ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം പറഞ്ഞതാണ്. അടുത്ത 35. ക്ഷേത്രജ്ഞയേരേവാമന്തരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷാ ഭൂതപ്രകൃതി മോക്ഷം ചായേ വിദൂര്യാന്തിതേ പരം. ഈ ശ്ലോകം ഇതോടെ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു. ഈ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ, അതായത് പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ആകത്തുകയായിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകം വരുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മുക്തി നേടാമെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും വീണ്ടും ഇത് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒന്നും കൂടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസിയായി ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ പറയാം. അതായത് ജ്ഞാനക്കണ്ണുകൾ, ഭൗതിക കണ്ണുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെയോ പരമാത്മാവിനെയോ കാണാനാവില്ല, അല്ലെ?
അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണം? ഭഗവത് പ്രതിനിധിയായുള്ള സദ്ഗുരുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ പരമ്പര ആധികാരികമായുള്ള ആത്മീയ ഗുരുക്കളെ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ജ്ഞാന ചക്ഷുഷുണ്ടാവും അല്ലെ? അവരുടെ ചിട്ടയായുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആചരിക്കുമ്പോഴേ, അവരെ ശ്രവിക്കുമ്പോഴേ, ശാസ്ത്രങ്ങളെ അനുസരിക്കുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഈ പാതയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മളെ ജ്ഞാനക്കണ്ണുകൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? ഈ ഈ ആ, ഈ ആത്മീയാചാര്യരെ ആത്മീയാചാര്യന്മാരെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു കഴിവ്, ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ശരീരം താൽക്കാലികമാണെന്നും അതിനുള്ളിൽ ആത്മാവ് നിത്യനാണ്, ഈ ശരീരങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പരമാത്മാവാണ്, ഭഗവാനാണെന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയുക. അതുപോലെ അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക. ആ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുക, ശുദ്ധി വരുത്തുക, ഇങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക. ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ആ കോൺഷ്യസിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം, ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗത്തില് ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായുള്ള ഒരു ജന്മമാണ് മനുഷ്യജന്മം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ മനുഷ്യ ഒരുപാട് കീടങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ജനിച്ചു വളർന്നു വന്ന് മരണചക്രത്തിലൊക്കെ പെട്ട് നമ്മൾ അവസാനം എത്തിച്ചേർന്നതാണ്. ഏതോ പുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം. യഥാർത്ഥ ആയ രീതിയിൽ അത് കൊണ്ടു നടക്കണം എന്നും, ഈ മനുഷ്യജന്മം വെറുതെ ഈ കാണുന്ന ഈ ദുഃഖാലയ ഈ ലോകത്തിൽ ഇട്ട് കഷ്ടതകളെ മനുഷ്യ അനിന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതായത് ഇത് ദുഃഖാലയമാണ്. ഇവിടെ കിടന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പിതാവാണ്. നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ നമ്മള് ശരിയായ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ സംരക്ഷകനായിട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് തിരിയില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ ഭൗതിക ആസ്വദിച്ച് അടിച്ചു പൊളിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്. ആ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പിതാവാണ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ നിത്യദാസനാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ആ ജ്ഞാനം നമ്മളെ ഈ പരമാഗതി അടയാൻ നമുക്ക് ആവുന്ന ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നുണ്ട്. ഈ ജ്ഞാനം ഇതാണ് ഇത്രയും ആവർത്തിച്ച് ഓരോ ശ്ലോകത്തിലൂടെയും ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലെ? ആദ്യം ഇത് തമ്മിലുള്ള ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക, ആ മോക്ഷം നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലൂടെ എങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവരാണ് അതിന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. ആ ജ്ഞാനമൊക്കെ നമ്മൾ നേടിയാല് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവത് പാദത്തിലെത്തും. ഇനിയൊരു ജന്മം എടുക്കാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക് പുനർജന്മമില്ലാതെ എടുക്കാൻ നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സ് വെക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വേണ്ട ഇത് തരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ 13ാമത്തെ അധ്യായം സമാപിച്ചു. ഇതാണ് അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിൽ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ അർജുനൻ എന്നിട്ടും ഇത്രയും കേട്ടപ്പോ അർജുനന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ സംശയങ്ങൾ ഓരോരോ, അല്ലെങ്കിൽ അർജുനന്റെ ഭാവം കാണുമ്പോ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ ഇത് വിശദമാക്കി പറയണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ച ഈ അധ്യായത്തില് 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്, അതിന് മുന്നും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അത് അത്രയും ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ ബന്ധിച്ചു നിർത്തുന്നത്, അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ എന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചിട്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാവാം. ഈ 3 ത്രിഗുണങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ ബന്ധിച്ചു നിർത്തുന്നത്? വീണ്ടും ഇത് മനുഷ്യന് ഇതൊരു കെണിയായി വരുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അർജുനനിൽ നിന്നുണ്ടായപ്പോഴേ അതിന് ഭഗവാൻ അർജുനന് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി, വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുകയാണ് അടുത്ത ഈ 14ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 14ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പം എന്താണ് അതിന്റെ കണക്ഷൻ? ഈ പറഞ്ഞ അധ്യായം കഴിഞ്ഞ അധ്യായമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ 3 ത്രിഗുണങ്ങള് എങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധിക്കുന്നു, അത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അധ്യായം 14.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അപ്പോ അർജുനന്റെ സംശയം ഭഗവാൻ തീർത്തു കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാനുവാചാം, ശ്രീ ഭഗവാനുവാചാം, പരം ഭൂയ പ്രവിശ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയാ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിദോ ഗതാഃ. അതായത് പ്രകൃതിയെ, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന് തുടർച്ചയായി ആ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന 3 ഗുണങ്ങളാണ് മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളുടെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും സ്വഭാവത്തെയും ചിന്തയും പ്രവൃത്തിനെയും സ്വഭാവത്തെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ 3 ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് എപ്പോഴും പാരയായിട്ടാണ്, എപ്പോഴും നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധിച്ചു നിർത്തുന്നതാണ്. അപ്പോ അതിനപ്പുറം കടക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്ന നിർദ്ദേശം. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായുള്ള ഒരു രീതിയായിരിക്കണം ആ മാർഗത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നീങ്ങേണ്ടത്. അപ്പോ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയൊക്കെ സാധ്യമാവും, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതെന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്. സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. കണ്ട, നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ, പക്ഷെ അതൊന്നും കൂടെ എളുപ്പമാക്കി പറയുക. വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ അത് അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും അല്ലെ. നമ്മളെ പോലുള്ള മൂഢന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രപഞ്ച രഹസ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് ഞാൻ നിനക്ക് തരാൻ പോവുകയാണ്. ഇതൊരു വലിയൊരു അറിവാണ്. ഇതെന്താന്നുള്ളത് നീ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക അർജുന. ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറയുന്നതാണ്, ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അറിവ് ഞാൻ നിനക്ക് തരാൻ പോവുകയാണ് അർജുന. ഇത് ഗ്രഹിച്ചാൽ നിനക്ക് സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ചക്രത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ നിനക്കാകും. എങ്ങനെ? അത് ആരെപ്പോലെ എന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് അതാണ്. എങ്ങനെ ആരെപ്പോലെ പറ്റും? അതായത് പഴയ കാലത്ത് പണ്ടുള്ള മുനിമാരും മഹർഷിമാരും ഒക്കെ ഈ ലൗകിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി പരമമായ സിദ്ധി കൈവരിച്ചവരാണ്. അതായത് പരമമായ ജ്ഞാനം, ആ പരമജ്ഞാനം ഈ ഋഷികളെല്ലാം അങ്ങനെ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുണ്ട്. അവരെങ്ങനെയാണോ നേടിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നമുക്കും നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ആ കാര്യമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഈ ശ്ലോകം തുടങ്ങുന്നത്. ഋഷികളും ഏതൊന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്. സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ നിന്നോട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോ 2ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഇദം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്മ്യ മമാഗതാഃ സർഗേ ബീനോപജായന്തേ പ്രളയേന വ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടിക്കാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഇനി അതുകൊണ്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം നേടുന്നത് കൊണ്ട്, ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നാല് എന്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം? അതാണ് ഈ പരമജ്ഞാനം നേടിയ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെയും അതിന്റെ ഫലത്തെയും അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രയോജനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. പരമമായ അമരത്വം ലഭിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ശാശ്വതമായ ശാന്തിയും ലഭിക്കും. അതെങ്ങനെ പരമമായ, അത് ഏത് വഴിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? അതായത് അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ അതീന്ദ്രഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാല്, അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയില്ല. അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അയാൾക്ക് ഇനി ഒരു സൃഷ്ടി, ഏതൊരു സൃഷ്ടി സമയത്തായാലും ശരി, അവിടെ ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ അതായത് എന്താണ്? ജനനമില്ലാത്ത രീതിയിലായി കഴിയും അല്ലെ. അയാള് ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഈ ജ്ഞാനത്തെ സ്വായത്തമാക്കിയ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടായാൽ, ഇപ്പൊ സൃഷ്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടായാലോ,
യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ടെൻഷനും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ സുനാമി വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂകമ്പം വന്നോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോഴുള്ള ടെൻഷനിലെ അയ്യോ എന്താവും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇപ്പോഴേ തന്നെ അതുപോലെയുള്ള മുൻകരുതലുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല, മഴ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും. മുൻകരുതലുകൾ, നമുക്ക് പേടിയാണ് മരണത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്ക് ഒരു അലർട്ടും ഒരലർട്ടും ബാധിക്കില്ല. ഏത് സമയത്തും കൂളായിരിക്കും. കാരണം എന്താ, മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അയാൾക്ക് അതൊരു ഭീതി, ഒരു ഭയമേ അല്ലാണ്ടായി മാറും. മരണം എന്താന്നുള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കി അവന് അറിയാം. അപ്പൊ അവൻ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭയവും അവനെ ബാധിക്കില്ല. ക്ലിയർ ആയി ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത്, മമയോനിർ മഹദ് ബ്രഹ്മ തസ്മിൻ ഗർഭം ദദാമ്യഹം സംഭവ സർവഭൂതാനാം തതോ ഭവതി ഭാരത. അതെ, അല്ലയോ ഭാരത, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്ത എത്ര ജനനത്തിന് കാരണം, അത് എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. അതെ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ജനിക്കുന്നത് അഥവാ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു രഹസ്യമാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ഭൗതിക ജനനത്തിനും ഇതിനൊക്കെ കാരണം, മറ്റു സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവത്തിന് കാരണം എന്നുള്ള രഹസ്യമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താ രഹസ്യം? എല്ലാം എന്തെന്നാണ്, എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ചതാണ് എല്ലാതും. അതായത് ഞാനാണ് എല്ലാതിൻ്റെയും പിതാവ് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയായ ഒരു അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും പങ്കിനോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് പ്രപഞ്ച എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ വലിയ പ്രകൃതിയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അത് അമ്മയായിട്ട് കാണുന്നു. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയായിട്ട്, ആ പ്രകൃതിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ചേതന രൂപമായ ഗർഭത്തെ ഞാൻ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിലെ ഗർഭത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ അതിനു കാരണമായ ഗർഭത്തെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. അത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ മഹാബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ, അതിനെ അമ്മയും അതുപോലെ ഭഗവാനെ അച്ഛനുമായിട്ടും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടും സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട്, അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൃഷ്ടി ആരാണ്, ഇതിന് ഉത്തരവാദി ആരാണ്, ഇതിന്റെ സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ജനനത്തിന് കാരണം ഭഗവാനാണെന്നും ഈ പ്രകൃതിയാണ് ഇതിന്റെ അമ്മയാണെന്നും മഹദ്ബ്രഹ്മം ആണെന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിവരിച്ചു തരികയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ. അപ്പം ഇതിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതിന്റെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് അനുയോജ്യമായ ആ ശരീരം ലഭിക്കുകയും ആ ശരീരത്തിലിരുന്ന് അവര് സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അനുഭവിച്ചു പോരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് കാരണം ഇതാണ്, പ്രകൃതിയും ഭഗവാനുമാണ്. അടുത്തത്, സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയാ സംഭവന്തിയാ താസാം ബ്രഹ്മമഹദ്യോനിരഹം താസാം ബ്രഹ്മമഹദ്യോനിരഹം ബീജപ്രദാപിതാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതിനു മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സകല ജീവസത്തകളുടെയും ആവിർഭാവത്തിന് കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ, 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ. അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പിതാവ്, അതാണ് അഹം ബീജ പ്രദാപിത. അഹം ബീജ പ്രദാപിത എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ ശ്ലോകം നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതെന്താണ്, ഇതിന് വേണ്ട ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതും ഞാനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വലിയൊരു ലോകവീക്ഷണാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഏകോദര സഹോദരങ്ങളാണ് അല്ലെ. എന്താണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരു സമഭാവനയിലൂടെ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും. കാരണം എന്താ, നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പിതാവ് ആരായിട്ടാണ്? ഭഗവാനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവാഹ നിബന്ധന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ശേഷം ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പ്രധാന വിഷയം എന്താണ്? പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന,
ശക്തനായ അർജുനനെ പ്രേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാണ് 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പോ പറയാണ് എന്താണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ കാമ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വ, രജസ്, തമസ്. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്താന്നൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ അറിയാം. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് അപ്പൊ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നീ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നാശമില്ലാത്തവനായ ജീവാത്മാവിനെ ഈ ശരീരത്തിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നത്. ഓരോ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനാണ്. ഇപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അതിന്റെ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്തടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഓരോന്നും നോക്കാം. അപ്പൊ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പൊ 14:6 തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഘേ ഭന്താതി ജ്ഞാനസംഘേന ചാനഘ. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, അർജുനനെ പറയുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഓമനപ്പേരുകളാണ് അർജുനനെ വിളിക്കുന്നത്. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബന്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പോ എന്താ? സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ്. ആ ഗുണങ്ങളില് ആദ്യത്തതും ഏറ്റവും നല്ലതുമായുള്ള ഒരു ഗുണം, ഉള്ളതില് ഭേദമായുള്ള ഗുണമാണ് സത്വഗുണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അത് എത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്നോ, എന്നാൽ അതുപോലും മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ ബന്ധിച്ചിടുന്നത് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇത് ഭാവാർത്ഥം വളരെ വിശദമായിട്ട് ഈ സത്വഗുണത്തിന്റെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. സത്വഗുണം നല്ലതാണ്, നമുക്കറിയാം. 3 നല്ലത് സത്വഗുണം. പക്ഷെ അതും നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? അതിലും കെണിയുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് സത്വഗുണത്തില്. എങ്ങനെയാണ്? അതിലെ മനസ്സിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സത്വഗുണം നമ്മളെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. നല്ല ജ്ഞാനം അതുകൊണ്ട് നല്ല ഇതാണ്. നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മറ്റേതിനേക്കാളും ശുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. യാതൊരു അസ്വസ്ഥതകളും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സത്വഗുണം എങ്ങനെ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ ചുരുക്കി പറയാം. ഇത് അതായത് അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന് നല്ല ഗുണങ്ങൾ മനുഷ്യന് വരുമ്പോഴേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ എന്താ വരും? അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഹങ്കാരം. ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ജ്ഞാനം നേടിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരത്ര നല്ല ശ്രേഷ്ഠരായുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ കുലത്തെക്കുറിച്ചോ മറ്റുള്ള സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചോ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചോ ഒക്കെ അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അഭിമാനങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ ഈഗോ, അല്ലെങ്കിൽ അഭിമാനമല്ല, എന്താണ്, അഹങ്കാരം, ഇതൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്താണ്? ആ പൊന്നിന്റെ ചങ്ങലയും വീണ്ടും ബന്ധനസ്ഥനാക്കി മാറ്റും അവരെ. അപ്പൊ കണ്ട, ചങ്ങല ഏതായാലും ശരി, ചങ്ങല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബന്ധനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സത്വഗുണത്തിൽ പെട്ടവരും ഈ ഇതിൽ പെട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിനെയും നമുക്ക് നല്ല ഇതില് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതിനും നമുക്ക് അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത്, അടുത്ത ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് രജോ ഗുണമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കാം. ഇപ്പൊ ഇതുവരെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും വിശദീകരിച്ചൊക്കെ പറയേണ്ടതാണെങ്കിലും ശരി, ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതണോ? ഇപ്പൊ ഈ 13ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? 3 തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തില് ബന്ധനസ്ഥനാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതില് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനാണ് അഹം ബീജപ്രദ പിതാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാനുള്ള ഒരു ഇത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ അതൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കിയവര് ശരിയായ പാതയിൽ പോകും. അല്ലാത്തവര് വീണ്ടും ഇത്
തിരിഞ്ഞ് പോകും. അത് അവർക്കുള്ള ബന്ധനസ്ഥാനത്തിനുള്ള വഴിയായി മാറും. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ലാസ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ ക്ലാസ് കൂടുതൽ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് ജയ്. താങ്ക് യു മാതാജി. ഓരോ ശ്ലോകവും വളരെ നന്നായി പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാതാജിയോട് ചോദിക്കാം. ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ, ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുക. ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലെ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മള് അതൊന്ന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഇത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവര് സത്വഗുണത്തിലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം. അപ്പൊ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, 3 മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലേ? ഏതാ ത്രിഗുണങ്ങൾ അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ലേ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ? അല്ല, ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തിയ സന്യാസ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവര് അത് ഭൗതികമായുള്ള ഇതിന്നൊക്കെ വിട്ടിട്ടാണല്ലോ ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണോ നമ്മുടെ? തീർച്ചയായിട്ടും ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെയാണ്. ആണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാട്ടോ. എന്റെ അറിവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, താങ്ക് യു. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ ഭൗതിക ലോകത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്? അതല്ലേ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ത്രിഗുണങ്ങളില് സത്വഗുണത്തിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. ഇനി അതെ, രജോഗുണം നിങ്ങൾ പറയാം. ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തില് ഉള്ളവര്, സത്വഗുണം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായുള്ള ഗുണമാണെങ്കിലും ശരി, നമുക്ക് പല ശ്രേഷ്ഠതകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വയം ഇങ്ങനെ അഹങ്കാരവും അതുപോലെ ഈഗോ ഇതൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആ ഒരു നെഗറ്റീവായുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് പോവല്ലേ. അപ്പൊ അത് വീണ്ടും അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ ശരിക്കും ആത്മാവിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത്? ശരിക്കും അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാ വരുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. ത്രിഗുണങ്ങള് സത്വരജ തമോ ഗുണങ്ങള് അതിനെ അതിജീവിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ല, ആത്മാവിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുന്നല്ലേ അത്? അതിനുശേഷല്ലേ നമ്മൾ ശരിക്കും ബോഡിയിൽ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് പരമാത്മാവിന്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് അതിന്റെ ഇത്. അതെ, അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് സോളിനെ, നമ്മുടെ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ അത് ത്രിഗുണങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മള് കാലത്ത് മോർണിംഗില് സത്വഗുണവും പിന്നെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ രജോഗുണം, ഈവനിങ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് തമോ ഗുണം വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ കവറിങ് ആണല്ലോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, ആ 3 മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ ആയിട്ട്. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് അവെയറില് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ടൈം അനുസരിച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുന്നേ. അതെ, അത് നമ്മള് ഓരോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും ലൗകികമായിട്ട് കൂടുതൽ ഭൗതികമായുള്ള ഇതിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉള്ള വ്യത്യാസമാണത്. അതങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണോ ഈ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മള് വിഷൻ എല്ലാവരെയും നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവര് ബോഡി തലത്തിലാവില്ല, അവർ കമ്മിറ്റ് സോൾ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ വിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരെയും ഉറുമ്പ് തൊട്ട് ബ്രഹ്മാവ് വരെ. അതെ, സമചിത്തതയോടെ എല്ലാവരും കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ശരീരമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല, അവരെ ശരിക്ക് ആ സോൾ ആയിട്ടാണ് അവര് കാണുന്നത്, വിഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അതെ, ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞത്. ഇതെല്ലാത്തിലും ഇതൊന്നും ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന ആ ബാഹ്യമായുള്ള ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇതല്ല. അതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, പരമാത്മാവിനെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ചിന്ത വരുമ്പോ ശരീരത്തിനൊന്നും യാതൊരു പ്രാധാന്യമില്ല അവിടെ. ഉറുമ്പായാലും പാറ്റയായാലും അതൊന്നും അല്ല. നമ്മൾ ആ ഒരു വീക്ഷണത്തിൽ കൂടെയാണ് കാണാം, ഏക ആത്മജീവിയായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇനി നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ന് മഹാമന്ത്ര ജപവും ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സും എടുത്ത ഹെർദേസ് സർവജയ സുസേവിനി ദേവദാസി മാതാജിക്ക് ഇസ്കോൺ കൊച്ചിയുടെ പേരിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഇന്നത്തെ ഭഗവത്ഗീത ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഇസ്കോൺ കൊച്ചിയുടെ പേരിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോഡ് ബ്ലെസ്. നരസിംഹ പ്രണാമത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. നമസ്തേ നരസിംഹായ പ്രഹ്ലാദാതദായിനേ ഹിരണ്യകശിപോർവക്ഷഃ ശിലാദണ്ഡ ഇതോ നരസിംഹ പരതോ നരസിംഹ ഇതോ യതോ യാമിതേ നരസിംഹ ഹേ നരസിംഹോ ഹൃദയേ നരസിംഹോ നരസിംഹമതിം ശരണം പ്രപദ്യേ തവ കരകമലവരേ നാഗം അത്ഭുതശൃംഗം ദളിത ഹിരണ്യകശിപു താനുഭൃംഗം കേശവധൃത നരഹരിരൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ നരസിംഹദേവ് ജയ നരസിംഹദേവ് നരസിംഹദേവ് ജയ നരസിംഹദേവ് ജയ നരഹരി ജയ നരഹരി നരഹരി ജയ നരഹരി ജയ ലക്ഷ്മി നരസിംഹ ജയ ലക്ഷ്മി നരസിംഹ ജയ ലക്ഷ്മി നരസിംഹ ജയ ലക്ഷ്മി നരസിംഹ ജയ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ജയ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ജയ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ജയ ജയ പ്രഭുപാദ് 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 ജയ ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ ജയ ഗുരുദേവ് 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 ജയ ജയ ഗുരുദേവ് നിതായ് ഗൗര ഹരി ബോൾ ഹരി ബോൾ ഹരി ബോൾ നിതായ് ഗൗര ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ഭഗവത്ഗീത ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇന്നിവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് 10-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ച കണ്ടുമുട്ടാം. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.